سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الخلفاء الراشدين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في شهر رمضان إخوة الإيمان، يعني من المفروض الإنسان يسأل على الدين أمور الدين. يعني أنا نتلقى مكالمات كثيرة في النهار يسألوني على أمور رمضان، أمور الصيام، ونغتنموا الفرصة باش نتكلموا على بعض الأمور إذا كان فيها بعض الأسئلة نجاوبوا عليها، لأن يعني في بعض الحالات الإنسان يكون أمام أمور وما يعرفش كيف يتصرف مع هذه الأمور. إذا ما كانش نجاوب على الأسئلة اللي المؤلف يجاوب عليها. Donc nous sommes en plein mois du Ramadan. Donc alhamdoulilah, moi je reçois beaucoup de communications ou beaucoup d'appels concernant des questions ou des interrogations par rapport au Ramadan. Et je voudrais bien que certains d'entre nous qui ont des questions, qu'on débatte sur ça, Inch'Allah, afin de connaître, parce que c'est pas tellement évident. Des fois on est confronté à des situations, on ne sait pas comment faire et on ne sait pas comment procéder. Donc s'il y a des questions ou des interrogations, on est là. Bismillah. Il n'y a pas. J'ai posé des questions alors. Ah, c'est moi qui vais poser des questions. Fadal. Oui. Quand je fais l'ablution. Olivier, dis-moi. Quand je fais l'ablution, ouais. Quand j'ai de l'eau, des fois, qui passe par le nez, par la gorge. Ça coupe le jeûne, par une plus de bien. Barakallahu fik, c'est une question très importante. Je vais te répondre. Il y a d'autres questions? Pour le moment, non, moi j'ai. Alors, assieds-toi. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال والله يعني في محله. الإنسان عندما يتوضأ يبقى له بعض الماء في فمه ولا في الأنف تاعه. هل هذا الماء هذا إذا تعدى الحلق وش ما حكمه؟ والله هذا جائز. الماء اللي يطهر به الإنسان إذا تعدى الحلق واللي يبقى في الفم هذا جائز، ما عنده حتى يعني حرج على الإنسان ولا يبطل أي شيء، والحمد لله الصيام صحيح وهذا مقبول. Donc le fait quand on fait les ablutions, il y a toujours c'est une question très importante, il y a de l'eau qui reste dans la bouche, dans le nez, et je vois des fois certains en train de cracher, en train de faire ceci, de s'essuyer. Non, il ne faut pas. Tout ce qui reste comme résidu de l'eau, de l'ablution est licite. Ça n'annule pas le jeûne. Donc, alhamdoulilah, s'il y a de l'eau qui reste dans le nez ou dans la bouche et que vous l'avalez par la suite, vous avez l'impression que c'est un peu de fraîcheur, ça n'annule pas les ablutions. Ça n'annule le jeûne plutôt. Ça n'annule pas le jeûne du tout. Et ça, c'est toléré, autorisé, alhamdoulilah. Voilà, c'est très important. فيما يخص بعض الأسئلة فيما يخص يعني الفدية، نعاود نتكلم عن الفدية. لماذا؟ لأن أسئلة كثيرة فيما يخص الفدية وما فهمناهاش، ونخلط بين الفدية وزكاة الفطر. البعض يقول لي زكاة الفدية 9 أورو، والآخر يقول لي كذا ولا لا. نعود نرجع للأصل ولو تكلمنا فيها. الفدية حكمها ليس بحكم زكاة الفطر. زكاة الفطر شيء والفدية شيء آخر. زكاة الفطر هذا فرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من الشعير أو التمر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. هذا فرضها علينا الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. نخرجها وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. الإنسان يطهر صيامه إذا كان غلط في الكلام وإلى شيء آخر لغو. هذا الحديث يعني اللي ما عنده حتى مهنى وفي بعض الأحيان يتلفظ به الإنسان، ولا الرفث وهو يعني الكلام الفاسق. فهذا زكاة الفطر هي طهرة
وعكس ذلك الفدية أذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الفدية هي مش صاع، نصف صاع. هكذا باش نكون في إذا كان الصاع يعني تقريبا 3 كيلوغرامات وهذا هو المعمول به، نصف الصاع يكون كيلو نصف الكيلوغرام. يعني إذا كانت نقول يعني مثلا زكاة الفطر كما حدوها الآن 9 أورو، 5 أورو زكاة الفدية. هذه هي. Donc pour la fidya, c'est quoi le fidya? C'est la compensation de la personne qui ne jeûne pas, qui ne peut pas jeûner, qui est soit d'un âge avancé ou qu'il est malade, d'une maladie incurable ou chronique. C'est cette maladie dont on n'espère pas la guérison, ça s'appelle une fidya, c'est une compensation qu'on fait sortir chaque jour. Et les gens ont tendance à confondre entre le fidya et zakat al-fitr, c'est l'aumône de la rupture du jeûne. C'est totalement différent. C'est deux choses distinctes. Zakat al-fitr, c'est l'aumône de la rupture du jeûne. Ça, c'est à la fin du mois de Ramadan, on l'a fait sortir. Et celle-là, c'est une purification pour le jeûneur des paroles futiles et des obscénités qu'il pourrait éventuellement avoir prononcées. Et aussi, c'est une nourriture pour les nécessiteux. C'est ainsi que l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, sa quantité ou sa valeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un sa. Un sa, j'ai dit, c'est une unité de mesure, c'est pas un poids à la base. C'est 4 fois les mains jointes, comme ça c'est un sa. Et un sa, ça équivaut à aller approximativement, c'est généralisé à 3 kilos de la nourriture du pays. Donc vous faites sortir zakat al-fitr, 3 kilos de nourriture. Maintenant, quant à la fidya, c'est la moitié d'un sa. C'est pas un sa, c'est la moitié d'un sa. Si on sortait 3 kilos pour zakat al-fitr, c'est 1,5 kg pour la fidya, la compensation financière de celui qui ne peut pas jeûner. Donc, pour essayer d'expliquer un peu plus les choses, parce que nous on comprend avec l'argent, s'ils ont cette année, c'est-à-dire mentionné que la zakat al-fitr est à 9 euros, la fidya, c'est la moitié, c'est 5 euros par jour qu'on fait sortir. Voilà ce que je tenais à vous dire par rapport à ça. C'est avec la discussion que j'ai la lumière. C'est bon. La personne qui jeûne, c'est-à-dire il jeûne la moitié ici et la moitié dans un autre pays, pour zakat al-fitr. Zakat al-fitr, c'est là où il rend son jeûne. Ça s'appelle zakat al-fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. C'est là où il va faire l'Aïd, c'est la rupture du jeûne. C'est là qu'il fait sortir zakat al-fitr. S'il a fait sortir ici, vous en convenez qu'il n'y a pas de fitr, il n'y a pas de rupture du jeûne, donc il est en train de jeûner. Mais il a fait sortir dans le pays où il rompt son jeûne, c'est-à-dire le jour de l'Aïd. Et c'est sunnah, c'est le fait de sortir le jour de l'Aïd, normalement entre l'aube et Salat al-Aïd. Mais il y a des exceptions. Abdallah ibn Omar la faisait sortir 2 jours avant, et que Shafi'i il a dit on peut les faire sortir les 10 derniers jours, où alhamdulillah, il y a une large... voilà. Encore une autre question. Oui, bien sûr. En fait, ici, par exemple, il est père d'une famille, et lui il va faire le jeûne, il fait une moitié ici, il fait une moitié en Algérie, et que sa famille elle jeûne sa famille qui est restée ici, elle l'a fait sortir ici. Ici. Ah oui. C'est clair. Okay. Lui il a fait sortir là où il rompt le jeûne. سؤال مهم جدا ونرجع لك اتفكر برك سؤال ولا اعطيني السؤال مش من لا الزكاة تاع السنة اللي قال لك باللي مدعمك لا ولات دراهم. ليترنال سوجي كما قال لك
الزكاة في الأصل طعام، أخرجها طعام، مفروغ منه، هذا أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر والفدية طعام. طعام، هذا الأصل، هذا الأصل. في أقوال ما نقدرش ننكرها، في قول ابن تيمية وفي قول البخاري صاحب الحديث، فيقول يعني وفيه قول وعمل فعل حتى ل عمر بن عبد العزيز، يقول إذا كانت ابن تيمية يقول إذا كانت يعني الحتمية أو الحاجة إلى المال أكثر منها إلى الطعام فيقدر يعطي المقابل بالمال. هذا قول ابن تيمية، ولكن الأصل دائما طعام. Avant de répondre, je préfère, puisque j'ai répondu et je reviens sur la question en arabe pour le frère, il pose la question pour zakat, que ce soit la fidya ou zakat al-fitr. Comment on la fait sortir? Est-ce que c'est en argent ou en denrées? La base c'est en denrées. Il n'y a aucune divergence sur ce sujet. La base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait sortir en denrées, les compagnons après lui l'ont fait sortir en denrées. Le premier qui a commencé à la faire sortir équivalent en argent, c'est Omar ibn Abdel Aziz. Il y a un avis d'Ibn Taymiyyah, il y a l'avis de Al-Bukhari, celui qui a fait le hadith, qui a rassemblé le hadith. Ils disent que si la nécessité est dans le fait de donner l'argent au lieu de la nourriture, on peut. Mais c'est des exceptions. Et l'exception ne fait pas la règle. Donc voilà, la règle, en général, on la donne en nourriture, en denrée. Donner 1,5 kg de ce que mange la personne et le problème, ou 3 kg pour zakat al-fitr, et le problème est réglé. Maintenant, si vous voulez donner en plus, c'est ce que de vous donner en plus, c'est un bien pour vous. Alhamdulillah. Oui. La pour les personnes malades, elle est obligatoire aussi, ou j'ai pas compris ça, c'est obligatoire? C'est la compensation du jeûne. La personne qui est malade, elle est obligatoire sur certaines conditions, à une seule condition. Je vais vous expliquer. Vous pensez que c'est pas obligatoire? Non, parce que il faut. J'ai compris qu'il y a la zakat pour la compensation, mais c'est que j'ai pas compris, c'est pour les personnes qui ont des maladies chroniques. C'est ça que j'ai pas compris, si c'est obligatoire ou pas, parce que si on connaît pas des personnes malades, il faut qu'on. Mais c'est pas à nous. C'est pas à nous. Non, loin de là. C'est pas moi qui va dire toi tu es malade, toi tu ne l'es pas. Je peux pas le dire. Ah, ça, je sais. Non, c'est le médecin qui te dit si tu jeûnes, ça va avoir une incidence négative sur ta santé. Ah, donc il faut être malade pour faire ça. Il faut être malade. Non, c'est pas. Non, je vais pas. Si je suis malade et j'espère la guérison, je n'ai pas à sortir la fidya. Ok, c'est bon, je comprends. Même si je vais être malade pendant 6 mois ou je ne sais pas, jusqu'à ce que je guéris, c'est pas une maladie chronique. Une maladie chronique, c'est celle qui ne guérit pas. C'est-à-dire que la personne va vivre avec jusqu'à la fin de sa vie. Il y en a qui cumulent 3-4 maladies, le diabète, la tension, tout ce qui s'ensuit. Et ça, il ne peut pas jeûner, sinon il va mettre son corps en péril. Et quand le médecin lui dit, à ce moment-là, il fait sortir la fidya, et il ne va pas dire « moi je ne jeûne pas ». Si tu as fait sortir la fidya, tu as jeûné. Alhamdulillah. Fadl siyam, yani. Une femme qui est enceinte. Très bonne question. المرأة الحامل كيف يعني ما حكم المرأة الحامل؟ هل تفطر وتخرج الفدية ولا تخرج الفدية ولا يعني تقضي فقط؟ فحالتين وهذه مش كامل الناس يجاوبوك عليها والحمد لله. الحالة الأولى إذا كان المرأة الحمد لله إذا كان المرأة فطرت لنفسها لأنها الصوم يسبب لها خطر لنفسها، فهذه تقضي وما عليها حتى شيء آخر، تقضيه وما تخرج حتى فدية لها. الحالة الثانية المرأة إذا كان فطرت لأجل الجنين، فأفطرت هذه المرأة لإنسان آخر، فعليها أن تقضي
وتخرج على كل يوم تطعم على كل يوم يعني من الصيام على الإقدار. Donc c'est une très bonne question, c'est tellement intéressant que c'est pas évident pour répondre. Bon, je vais vous le dire. La femme enceinte, il y a deux situations et c'est très important. Voilà pourquoi les questions. Une femme enceinte, quand on m'a arrêté. Il y a 5 minutes encore qui restent. Allez, bismillah. Aujourd'hui, aujourd'hui, la quête sera pour une autre mosquée, Inch'Allah. C'est l'acquisition d'une autre mosquée. Qu'Allah accepte de ceux qui sont dévoués à cette action, Inch'Allah, tout le monde. اليوم يتجمعوا لبناء أو شراء مسجد آخر إن شاء الله وربي يوفق كل إنسان منا ويتقبل. Je reviens à la situation de la femme enceinte. Comment elle fait pour rattraper ce jour de jeûne si elle rompt le jeûne? Elle est obligée dans l'obligation de rompre le jeûne pour une raison ou une autre. Et on va voir les deux raisons pour lesquelles la femme peut rompre son jeûne. Attends, voir. Ah oui. Je parle, il parle en même temps. Je leur tends le micro et comme ça on entend tout ce qu'ils disent. Aïe, alhamdoulilah. ما عجبكش الحال هذا. وانا كيفاش يعجبني الحال؟ انت ما قدرتنيش. ما احترمتنيش انت. اي ولا من بعد انت اللي تزعف. سبحان الله. ربي يهدينا ان شاء الله. ربي يهدينا ويهدي الناس الكل. سبحان الله. واش فيك؟ La femme enceinte, elle a deux situations. La première situation, c'est elle rompt son jeûne pour elle, pour sa santé. Elle est malade et on lui dit que si elle jeûne, ça peut être, voilà. Inni sa'im, on va en parler, Inch'Allah. Pour rompre son jeûne, elle est obligée de rompre son jeûne, s'il y en a, elle va mettre sa santé en péril. La deuxième situation, c'est quand elle rompt son jeûne pour son bébé, pour le fœtus. Ça, c'est deux choses différentes. Si elle rompt son jeûne pour elle, parce qu'elle est en danger, donc elle peut rompre son jeûne, bien sûr, et elle rattrape les jours qu'elle a rompu le jeûne sans aucune autre contrepartie. Par contre, si elle rompt son jeûne pour le fœtus, c'est une autre situation. Elle rompt son jeûne pour les fœtus, mais aussi elle fait sortir pour chaque jour une compensation financière pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné. Voilà en ce qui concerne, alhamdoulilah, le jeûne de la femme enceinte. Oui. J'ai encore une question. J'ai 3 filles à la maison qui ne font pas le jeûne, le ramadan. Ça se passe comment? À la fin, c'est la zaquette qu'on verse ou on fait le fidia? Le problème, c'est que j'entends pas bien. Je n'ai pas bien entendu, Olivier. Par rapport moi, à mes 3 filles que j'ai à la maison. Oui. Qui ne font pas le ramadan. Oui. À la fin du ramadan, est-ce que moi je calcule la zaquette? C'est mieux de faire sortir la zakat. Autant de Uthman ibn Affan, il a fait sortir même pour les bébés qui venaient de naître. D'accord. Voilà. الأخ يسأل إذا كان يخرج زكاة الفطر على الأطفال الصغار. نعم، على الصغير والكبير. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد عثمان بن عفان الصحابي الجليل الذي أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حتى يخرج على الصبية الذي ولدوا مؤخرا. نرجع لك إن شاء الله. Oui. Oui. C'est la deuxième situation, dans le cas où elle rompt son jeûne pour son bébé, parce qu'à l'été, c'est pas pour elle, c'est pour la santé du bébé. Donc elle jeûne et elle rattrape avec chaque jour, elle fait sortir une compensation pour chaque jour. المرأة التي يعني ترضع، المرضعة تقدر إذا كان يعني تشوف باللي باش تقوت ابنها تفطر على ابنها عندما تقضي وتخرج على كل يوم، تطعم على كل يوم يعني من الصيام. سلام عليكم. Les enfants dont les parents divorcés, oui. Pas la garde, le père, est-ce qu'ils oui. sont quand même pour les enfants ou pas? نعم.
سؤال مهم. نعم، الإنسان اللي يكون يعني في عائلة والعائلة هذه مطلقة، الرجل مطلق مع المرأة والأبناء، لمن تكون يعني إخراج زكاة المال، زكاة الفطر، عفوا زكاة الفطر. فزكاة الفطر تخرجها على الإنسان اللي هو متكفل بهذا الذرية أو لا. ولكن إذا كان الأب حب يتبرع على أبنائه ويخرج عليهم لا بأس. هذه. Donc une question très importante, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de familles séparées. Et les enfants, comment on fait sortir zakat al-fitr, la zakat, le moment de la rupture du jeûne, pour ces enfants-là? C'est la personne qui a la prise en charge de ses enfants, c'est à elle de sortir. Parce que c'est elle qui a la prise en charge de ses enfants. C'est à elle de sortir la zakat al-fitr. Mais le père, il peut la faire sortir pour ses enfants, le problème ne se pose pas non plus. Donc on peut le faire ou... Oui. Par contre, pour une personne qui a une maladie passagère, comme mal aux dents ou mal au ventre, comment ça se passe? On peut rompre le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a dit, pour celui qui est malade ou en voyage, il y a la rupture du jeûne et tu rattrapes uniquement le jour que tu n'as pas jeûné. Hein? Non, 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 pas besoin, à moins que tu ne rattrapes pas cette année, tu rattrapes l'année prochaine. Là, tu dois payer la compensation. L'insan qui est malade, فعليه غير القضاء برك. يعني إذا كان أفطر هذا الإنسان لأنه لازم يفطر لأنه مريض فعليه غير إلا القضاء. ولكن إذا أخر وأجل إلى سنة أخرى فعليه مع كل قضاء إطعام. والحمد لله. بسمك اللهم بحمدك. نعم. Juste si on perd quelqu'un qui est mort, il faut rattraper ses... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il rattrape pour lui ses enfants, le jeûne. Il rattrape pour lui ses enfants s'il a un jeûne qu'il n'a pas fait, à moins qu'il soit malade d'une maladie incurable, c'est-à-dire on fait sortir pour lui la zakat, la fidya. On a perdu un parent. Il est mort, justement, je parle du mort. Et ça reste une dette. Voilà. Soit ses enfants jeûnent à sa place, soit s'il était malade, il ne pouvait pas jeûner, ou vieux, il ne pouvait pas jeûner. Donc on fait sortir pour lui la compensation. Et la dernière question. Ah, oui. Je voulais savoir pour le parfum et les brosses à dents, dentifrice et tout ça. Est-ce que je pense que tout le monde va comprendre quand je dis brosse à dents. Ouais. Il m'a dit oui, d'accord. J'ai confirmé. Pour la brosse à dents, ça n'a aucune incidence sur le jeûne. Alhamdulillah. On peut se brosser les dents, on peut même, et moi j'évite, mais les gens de la science, les ulama, ils ont dit qu'on peut même utiliser dentifrice. Mais moi je suis pas de cet avis, mais la brosse à dents, simple, moi c'est ce que je préconise, on peut se brosser les dents, se nettoyer la bouche sans aucun problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait du siwak pendant le ramadan, donc c'est équivalent. Le parfum c'est la même chose. Pas n'importe quel parfum, on parle du musc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait du musc pendant le ramadan. Donc, on n'approche pas, alhamdulillah. بسمك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين